الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم دائما بدوام بلد الحب القيوم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس بزم سعید میں شرکت کرنے والے خوش عقیدہ اہل عقیدہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے جاننے اور ماننے والے اپنی زندگیوں کو پیارے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں گزارنے والے لائق مبارکباد اس بستی کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں. آپ ایسی سرزمین کے رہنے والے ہیں جس سرزمین پر مجاہد ملت ہمارے یہاں رہتے ہیں. وہ مجاہد ملت جن کو ہم اپنا مجاہد ملت کہتے ہیں. اسی پاک دیار میں ہمارا اور آپ کا وہ مجاہد جلوہ فرما ہے. اپنے ذہن و فکر کو اس لائق بنائیے تاکہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ اور ہمیش کے لیے آپ کا ذہن و فکر وہ بن جائے کہ ہم نبی والے ہیں, ہم صحابہ والے ہیں, ہم اولیاء اور بزرگان دین کو زندہ ماننے والے ہیں اور انہی کے صدقے میں اپنی زندگی کو بھی زندہ مانتے ہوئے اپنا زندہ مزاج رکھتے ہیں. کے نام سے پڑھئے اسی ذہن کو برائیلی کے مجدد امام احمد رضا نے لے لیا. جب مصطفیٰ نے رب کے نام سے پڑھا ہے تو احمد رضا ترجمہ کو بھی اللہ کے نام اور انہوں نے شروع کیا تو جن کو مؤنث و مذکر کا بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ شروع کرتا کہا جائے یا شروع کرتی کہا جائے, مگر باہر بریلی کے امام احمد رضا تمہاری عظمتوں کو سلام. جب تم نے ترجمہ لکھا تو یہ امتیاز دے دیا چاہے بھائی شروع کرے, چاہے بہن شروع کرے, چاہے بیٹی شروع کرے, چاہے ماں شروع کرے, سب اللہ کے نام سے. آج اسی ترجمہ قرآن کنز الایمان کو ہم مانتے ہیں جس ترجمے کو اپنے بھی مانتے ہیں اور پرائے بھی مانتے ہیں. یہ پرائے جو مانتے ہیں وہ اپنی مجبوری کی بنیاد پر مانتے ہیں, مگر جب وہ اپنے مانتے ہیں تو دل سے محبت کرنے کی بنیاد پر مانتے ہیں. عاشق ہوتے ہی جب ہی مانا کرتے ہیں. اور یہ جھوٹا عشق کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے. جس کا عشق سچا ہوتا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچتا رہتا ہے. اگر آج ہمارے آپ کے درمیان میں حسین سے سچی محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو ہمارا ایمان کامل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بزم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کو حسین دیکھ لیتے ہیں, ہمارے سننے کو حسین سن لیتے ہیں, ہماری آرزو کو حسین سن لیتے ہیں, اس لیے کہ حسین زندہ ہے. سبحان اللہ, حسین زندہ ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. حسین زندہ, وہ تو بڑی شان والے ہیں. حسین زندہ, مگر ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے حسین نہیں, یہ حسین کے غلام بھی ہیں زندہ. سبحان اللہ, حسین کے غلام بھی ہیں زندہ. آپ کہو گے کیسے؟ ہم کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں زندہ. کیسے؟
تو آیت کریمہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھے ترجمہ بتاؤ، مرنا ہے یا چکھنا ہے؟ لوگ بول اٹھیں گے، علماء منبر پر موجود ہیں، بول اٹھیں گے چکھنا لکھا ہے تو شریعت کا مسئلہ صاف صاف ہے۔ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، اور اس فرض روزے کی حالت میں شریعت مصطفیٰ یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر بیوی کا شوہر ظالم اور جابر ہے تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ عورت فرض روزے کی حالت میں سالن کا نمک چکھنے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو مجھے مکھن لینے دو، جب عاشق موت کا مزہ چکھے گا تو زندگی کا سبحان اللہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ جب فرض روزہ سالن کے نمک چکھنے سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے تو ہم عاشق اگر، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، اگر ہم مزہ چکھتے نہیں تو آپ اپنے باپ کو 100 سال ہونے کے باوجود بھی گھر سے رخصت کرتے نہیں، اور جب ہم چکھیں گے جبھی تو قبر میں اپنے مصطفیٰ کا دیدار کریں گے۔ ارے چکھتا وہی ہے جس کو قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات کرنا ہوتی ہے، وہ مرتا ہے جو مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم چکھ کر رخصت ہوتے ہیں۔ ہم نے نمازہ چکھا موت کا، آپ نے جلدی جلدی ہمیں نہلا دیا، کفن پہنا دیا، گہوارے میں لٹا دیا، نماز جنازہ جلدی پڑھا دیا گیا۔ میت یہی کہہ رہی ہے، ارے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، ہمیں دیدار کی یاد آ رہی ہے، جلدی کرو ہمیں مصطفیٰ سے ملاقات کی یاد آ رہی ہے۔ جلدی تیار کیا، اور جب قبر میں پہنچا دیا، اور جب ہم قبر میں پہنچے تو وہ دلہن طرح سجا دیے گئے، اور جب قبر میں پہنچے تو وہ انتظار کی گھڑیاں اب کٹے نہیں کٹ رہی ہے، کب ہوگا دیدار، کب ہوگا دیدار، کب ہوگا دیدار؟ تو دیدار ہو گیا۔ فرشتوں نے پوچھ لیا ان کے بارے میں کیا خیال لگتا ہے، تو ہم نے اپنا جو ذہن بریلوی ذہن تھا اسی ذہن کی روشنی میں کہہ دیا ان کے بارے میں پوچھتے ہو ان کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہے؟ تو بریلی کے امام محمد رضا نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تاج سے چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاج سے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اگر مجھے جواب دو، پہچانے گا کب؟ پہچاننے کا وقت آئے گا کب؟ جب انسان ہوش و حواس میں ہوگا۔ آپ نے زمزم صاحب کو پہچانا، آپ نے مولانا ریاضت اظہری کو پہچانا کب؟ جب آپ کا ہوش و حواس مینٹل طور پر صحیح تھا، جب آپ کی آنکھیں برقرار تھی، آپ کے کان برقرار تھے، آپ کا دل حرکت میں تھا، جبھی تو آپ نے پہچانا کہ زمزم صاحب نے اچھا پڑھا، ریاضت صاحب نے اچھی تقریر کی۔ ارے وہ کیا پہچانے گا جس کا دل بیکار ہو گیا ہو؟ وہ کیا پہچانے گا جس کا دماغ پاگل ہو گیا ہو؟ ارے قبر میں اپنے رسول کو وہی پہچانے گا جو ہوش و حواس کے ساتھ پہنچا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ اور یہ مومن کو شان ملی کیسے؟ تو یہ مومن کو ملی ہے شان ایسے کہ رب نے پہلے اپنے محبوب کو زندہ بتایا۔ وہ قرآن جس کے ہر زیر و پیش و جزم، ہر حروف کی ذمہ داری رب قدیر نے خود اپنے ذمہ قلم پر لی ہے۔ اس قرآن میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، سارے لوگ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ ہے سے اگر بیوقوف نہیں ہو تو مجھے بتاؤ لفظ ہے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آج آپ کی بستی میں جشن شہید آدم ہے، جب ہے جبھی تو بول رہے ہو، اگر نہیں ہوتا تو کیا بولتے؟ اگر کل تھا تو بولتے کل ہے، پرسوں ہے،
2 दिन पहले हो चुका है, उसके लिए और कैद बंद लगाते, मगर जो चीज आज है उसी के लिए तो कहा जाएगा है, आज है। लोगों ने पूछा जलसा कि आपके शहर में बस्ती में आज जलसा है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बस्ती में जलसा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह के साहिब सज्जादा हुजूर हबीब मिल्लत आ रहे हैं, मौलाना गयासुद्दीन आ रहे हैं, मौलाना रियाजत अजहरी आ रहे हैं, दमदम फतेहपुरी आ रहे हैं, नूरे मुजस्सम आ रहे हैं, सारे के सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए कि आज जलसा है। तो कुरान ने ललकार कर कहा, मेरे मुस्तफा के बारे में गलत ख्याल रखने वालों, मेरे रब का कलाम कर रहा है, मेरा रसूल है। जब रसूल है तो उसी रसूल ने हुसैन के लिए फरमाया है, हदीस पाक है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जब रसूल है तो रसूल के प्यारे नवासे हुसैन है, और जब हुसैन है तो उन्हीं के मानने वाले गुलाम हुसैन है, और जभी तो कहने वाले बरेली के इमाम अहमद रजा मौजूद है। बोलो थे या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसाने बरसाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा उसूल, हमारी जिंदगी हम किसी और के हवाले, अमेरिका और सऊदिया के हवाले हमने अपनी जिंदगी को नहीं किया है। हम गुलामों ने अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के हवाले कर दिया है। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे महबूब के हवाले कर दिया। या रसूल अल्लाह ये माल आपके हवाले, ये जिंदगी की सारी कमाई आपके हवाले, ये जिस्म भी आपके हवाले, ये जान भी आपके हवाले, सब कुछ है आपके हवाले। जब हमने अपना सब कुछ उनके हवाले कर दिया तो वो तो नबी मुख्तार है। जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, हम गुलामों को नवाजते हुए सुभान अल्लाह। दूरी और नजदीक का मामला तो उनके नजदीक है जो दुनिया वाले, दूरी और नजदीक का मामला तो उनके नजदीक है जो दुनियावी ज़हन रखते हैं, और मुस्तफा जाने रहमत का इश्क उनके पास है जो अपने दिल में रसूल से मोहब्बत रखते हैं, जो अपने आका से, हबीब से, अपने सरकार से प्यार करते हैं, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रब तबारक व तआला के सच्चे महबूब का नाम हमारा रसूल है। वो रसूल जिसके बारे में बरेली का इमाम बोल उठा है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं, बोल दो बोल दो बोल दो, बोल दो बोल दो, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेवर कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का हुक्म। हमारे पास भी वही उसूल होना चाहिए। खुद वही मसूला के बाद जिस कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और लोगों ने अपने अंदाज में तर्जुमा किया। किसी ने कहा बताया जाए, किसी ने कहा दिखाया जाए, किसी ने कहा समझाया जाए, मगर इमाम अहमद रजा बोल उठे, ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह। ए इमाम अहमद रजा आपने ये रास्ता क्यों तलब किया, कौन सा रास्ता मांगा है इमाम अहमद रजा? बरेली के मेरे आला हजरत बोल उठे, हमने अपने रब की बारगाह से वो रास्ता मांगा है जिस पर मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी को गुजारा, सुभान अल्लाह। ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिस पर फारूक आज़म ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिस पर उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिस पर मेरे अली ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिस पर मदीने पाक से चलकर मक्का मुअज़्ज़मा होते हुए करबला तक और करबला में जामे शहादत नोश फरमाते हुए हुसैन ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिस पर गौसे आज़म ने जिंदगी को गुजारा, जिस पर मोइनुद्दीन अजमेरी ने अपनी जिंदगी को गुजारा, और आज जिस उसूल की रोशनी में हम अहले सुन्नत वल जमात को इमाम अहमद ने जिंदगी गुजारने का मिसाल दिया है, इसी रास्ते को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आज अगर ये रास्ता अच्छा ना होता तो मुजाहिद मिल्लत ने जो धामनगर के हैं आज पूरी दुनिया में धूम मचा दी, वो हमारा मुजाहिद
جس کا عرب میں بھی چرچا وہ ہمارا مجاہد، جس کا ہند میں بھی چرچا۔ آخر کیا تھا مجاہد ملت میں جو ہر جگہ ہو گیا ان کا چرچا؟ تو زمانے نے للکار کر کہا مجاہد کو ان کی مالیت کی بنیاد پر نہیں جانا گیا، مجاہد کو عاشق رسول ہونے کی بنیاد پر زمانے نے جانا۔ عرب میں گئے، ہتھکڑی پہن لی، جیل جانا گوارا کر لیا، مگر کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کہ پہنچ گئے تھے سرکار کی بارگاہ میں اور اپنا عشق دکھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، تو مجاہد نے کہا تمہارے نظریے کے اعتبار سے غلط ہوگا، مگر ایک عاشق کو جو کرنا چاہیے وہ مجاہد کر رہا، تم کو جیل جانا ہوگا۔ مجاہد نے کہا ہمیں جیل جانا گوارا ہے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے اپنے دل کو ہٹانا گوارا نہیں۔ آج وہ مجاہد جس کو ہم اپنا مجاہد ملت کہتے ہیں، ایسا ملت پر قلم فرمایا کہ پورے اڑیسہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر دی۔ آج مجاہد کو اڑیسہ والے ہی نہیں جانتے، ہم اس مجاہد کو اپنے گھر کا چراغ مانتے ہیں۔ وہ مجاہد بستی کریا کریا ارے بھیا جن سے رشتہ ہوتا ہے انہی کو اپنا مانا جاتا ہے۔ مجاہد ملت سے ہمارا سلسلے کا رشتہ، حبیب ملت سے ہمارا سلسلے کا رشتہ۔ ارے میاں جس سے شریعت نے رشتہ رکھنے کی اجازت دی ہے ہم اہل سنت اس سے اپنا رشتہ رکھتے ہیں، اور جس سے شریعت نے توڑنے کی اجازت دی ہے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیں۔ ارے جب رشتہ بنا ہی نہیں ہے تو بنے گا کیا؟ جب پہلے سے ٹوٹا ہے تو وہ جڑے گا کیا؟ ارے جوڑنے کے لیے فیویکوک کی استعمال مت کرو، رشتہ جوڑنے کے لیے پہلے عاشق بنو، عشق پر پیدا کرو، اور جب تمہارے دل میں عشق رسول ہو جائے گا تو ہمارا تمہارا رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں وہی اسی کو پہچانے گا، ایک عاشق ہی دوسرے عاشق کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے جو جس گھر والے ہیں ان کو ادھر رہنا مبارک ہو، ہم مصطفیٰ کی گلی والے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کی گلی میں رہنا مبارک ہو، ہمیں غوث خواجہ کی گلی میں رہنا مبارک ہو، ہمیں امام احمد رضا کو ماننا مبارک ہو۔ وہ بریلی کا امام جس نے ہمیں زمانے کی محبت نہیں دی ہے، وہ بریلی کا امام جس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا سلیقہ دیا۔ آج اگر کسی اور کی محبت کا سلیقہ دینا ہوتا تو امام احمد رضا اپنے قلم کو بیچ دیتے، مگر امام محمد رضا نے کہا ہم امریکہ کے ہاتھ پر بکنے والے دلال نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر بکنے والے غلام ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا سودا اپنے پیر خانے میں کر دیا۔ تو امام احمد رضا وہ نہیں ہے کہ جو روز اپنا سودا کرے، جو لوگ اپنا روز سودا کرتے ہیں ان کو زمانے والا کہا جاتا ہے، اور جو اپنی زندگی کا سودا غوث اعظم کی بارگاہ میں کہہ دیتے ہیں انہیں غلام غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ میاں جو غلام غوث اعظم ہوتے ہیں چاہے 4 ہی ہوں 40,000 پر بھاری ہوتے ہیں، یہ ذہن رکھ لینا۔ ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو پیارے رسول کے صدقے میں جنت میں جانے والے، ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں ہمارے لیے نماز، ہمارے لیے روزہ، ہمارے لیے حج، ہمارے لیے زکوٰۃ، ہمارے لیے ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو لا کے مصطفیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ہم رسول والے ہیں اور جو رسول نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو حقدار کون ہوگا؟ آج پراپرٹی میں بٹوارہ ڈالنے کی بات کرتے ہو، ارے بٹوارہ جبھی تو ہوگا جب باپ کی اولاد ہوگی، جبھی تو بٹوارہ ہوگا، اور جب باپ کی اولاد ہی نہیں ہو تو بٹوارہ کس بات کا ہوگا؟ نماز مصطفیٰ کا تحفہ دیا ہوا ہے، نماز اوقات مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمیں معراج کا تحفہ رسول نے دیا ہوا ہے، ساری چیزیں دولت ہمیں مصطفیٰ نے دی ہے۔ کعبہ قبلہ بنا کیسے؟ کسی کی باپ کی دین نہیں ہے، کعبہ قبلہ بنا ہے تو یہ میرے نانا احمد مختار کی دین۔ سبحان اللہ۔ نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہ ہو، نماز ہی میں تو خیال آیا تھا میرے نانا کو، نماز ہی میں خیال آیا تھا میرے رسول کو،
کاش میرا قبلہ بدل دیا جائے. اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو بعد نماز نہیں بلکہ حالت نماز میں, بعد نماز نہیں بلکہ حالت نماز میں اپنا قبلہ بدل لے اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لے. زمانہ جھکتا ہے مصطفیٰ کے دیا ہوئے قبلہ کے سامنے اور قبلہ جھکتا ہے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے سامنے. اب لگاؤ شرک و بدعت کا فتویٰ. کہ کعبہ تو کیوں جھکا؟ تو کعبے نے کہا جس نے سارے زمانے کو میرے سامنے جھکا دیا ہے میں کعبہ ہو کر اس کے سامنے جھکیا ہوں. کہنے والا بریلی کا امام بول اٹھا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آج وہ کعبہ اگر رسول کو نہیں ماننا تو رسول کے دیے ہوئے کعبے کے پیچھے پہ نماز کیسی پڑھو؟ اگر رسول کو نہیں ماننا تو رسول کی دیے ہوئے رسول پر نازل ہوئے قرآن کی تلاوت کیسے کرنا؟ اگر رسول کو نہیں ماننا تو رسول کے صدقے میں ملنے والا کھانا کیوں کھانا؟ اگر رسول کو نہیں ماننا تو رسول کے صدقے میں ملنے والے پانی کو کیوں پینا؟ اگر رسول کو نہیں کھانا. ارے پیارے آج فاتحہ پر اعتراض کرنے والوں فاتحہ کا کھانا شرک و بدعت ہے. ارے یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے, غلام تھوڑی ہی چیز پر فاتحہ دیتے ہیں ورنہ ہم سنی ہیں. سنی جن کو بریلوی کہا جاتا ہے اگر فاتحہ دینے پر ہی آئیں گے تو پورے کھیتوں پر کھڑے ہو کر فاتحہ دے دیں گے, زمینوں پر فاتحہ دے دیں گے, کنووں اور پمپوں پر فاتحہ دے دیں گے. پھر کیا پہنو گے کیا کھاؤ گے؟ شرک ہو جائے گا. اس لیے لوگوں سب کھا رہے ہو وہ معاملہ صحیح سیدھا یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. اس لیے ہم کھاتے ہیں تو ہم وفادار ہیں تو اچھا خون ملتا ہے اور کچھ کھاتے ہیں غدار ہیں تو اچھا خون نہیں ملتا. یہ تو اپنے اپنے معاملات ہیں. میاں آپ بھی نبی کے چاہنے والے ہو ہم بھی نبی کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم دونوں چاہنے والے ہیں تو ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے اندر بھی یہی مزاج ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. آج جشن شہدائے کربلا ہے. حسین نے ہمیں کیا عزم دیا ہے کربلا سے, حسین نے ہمیں کیا مزاج دیا ہے کربلا سے. ادھر 22,000 کا لشکر تھا, ادھر 72 نفوس قدسیہ نے ان کا جواب دیا ہے. مگر مجھے انصاف کی رو سے بتاؤ اور جواب دے کر حقانیت کی روشنی میں بتاؤ آج کہیں 22,000 کے نام لینے والے موجود ہیں؟ نہیں ہیں. مگر گلی گلی میں گھر گھر میں حسین کے نام لینے والے موجود ہیں. ان کو حقانیت والا کہا جاتا ہے, ان کو صداقت والا کہا جاتا ہے, ان کو شہادت والا کہا جاتا ہے اور انہی کو تو زندہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بھیا وہ اس کا نام لیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, اس کا تو نام لوگ بھول جاتے ہیں جو مردہ ہوتا ہے. زندہ جو ہوتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے. میرا حسین زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اسلام کو زندگی دینے والا حسین میرا زندہ ہے. کربلا میں حسین عزم لے کر چلے مدینہ پاک سے. اگر آج کے ہٹے بچے لوگ ہوتے اور کہیں سے کچھ مدد ملنے کا معاملہ ہوتا تو پہلے پیر پسار کر بیٹھ جاتے. اتنی گاڑیاں, اتنی لوریاں, اتنے ٹن غلہ, اتنے ٹن فلا چیز, اتنا سارا سامان دیا جائے پھر آگے قدم بڑھایا جائے. مگر حسین نے ساری چیزیں لاؤ لشکر, اونٹ گھوڑے, تمام لڑنے کے لیے تلوار بلم و بھالے نہیں مانگے مصطفیٰ کی بارگاہ سے. جب میرے حسین چلے ہیں نانا جان کی بارگاہ سے تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حسین نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ حسین اپنے سفر کی طرف رواں ہو رہا ہے, یا رسول اللہ اپنے حسین کو استقامت کا درس عطا فرمائیے, اپنے حسین کو قوت دے دیجیے. حسین مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر چلے, امی فاطمہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر چلے, مدینے کی پربہار وادیوں کو سلام کر کے چلے. وہ مدینے کی وادیاں جن وادیوں میں حسین کا بچپن گزرا تھا, وہ مدینے کی وادیاں جن وادیوں میں حسین کی جوانی گزری, وہ مدینے کی وادیاں جن وادیوں میں حسین نے کبھی نانا جان کی انگلی پکڑ کر ٹہلے تھے, وہی حسین کبھی جب نانا کے کاندھوں پر سوار ہو کر گزرے تھے.
کون حسین؟ وہی حسین جب حسن و حسین نبی مختار کے کاندھوں پر سوار تھے تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صدیق یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. میرے صدیق یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. آج وہی نبی کے کاندھوں پر سوار ہونے والے حسین چلے ہیں کربلا کی طرف. مدینے کی وادیوں کو چھوڑ کر مکے کی سرحدوں میں داخل ہوتے خوشبو کی طرح ہواؤں کے ذریعے پورے مکہ کے تمام عشاقان رسول کو خبر مل جاتی ہے حسین آئے ہیں، نواسۂ رسول آئے. میرے حسین خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. الوداعی سلام کرنے کے بعد جب حسین نکلتے ہیں غلام حسین کے قدموں کو پکڑ کر لپٹ جاتے ہیں. ارادہ معلوم ہو چکا تھا حسین کہاں جا رہے ہیں. حسین کی بارگاہ میں غلاموں نے کہا ذہن رکھو اے آبادی کے لوگوں، حسین سے کہ غلاموں نے حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اے حسین آپ اس طرف مت جائیے اس لیے کہ ان کی بے وفائی مشہور ہے. مگر حسین نے کیا کہا تھا میں اپنے قدم کو صراط مستقیم پر بڑھا چکا ہوں. جس کی طرف حسین نے اپنا قدم بڑھا گیا ہے انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ کر حسین دم لے. غلاموں نے کہا حسین اے میرے آقا یہیں رک جائیے، ساری چیزوں کا بندوبست ساری ضروریات کی سہولات ہم یہاں پر مہیا کریں گے، آقا آپ یہاں تشریف رکھیں. مگر حسین اعظم اپنی زبان پر لبیک کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے. غلاموں کا الوداعی سلام کیا، کربلا پہنچے. کربلا پہنچ کر حسین نے جامع شہادت تو لوگ بیان کرتے ہیں، حسین کربلا میں پہنچے. تمام معرکہ کربلا ہوا، تمام سارے کارنامے پیش ہوئے. اس کی شہادت اس کی شہادت اس کی شہادت اس کی شہادت ساری شہادتیں ہوئی. مگر شہادتیں ہوئی تو کیوں ہوئی اور ان شہادتوں کو پیش کیا گیا تو کیوں پیش کیا گیا؟ ان شہادتوں کو اس لیے پیش کیا گیا کہ جب نبی کی امت چاہے اپنی زندگی کو گزارنا تو حسین کے جوانوں کی یہ شہادت ان کے اندر جذبہ عشق پیدا کر دے، ان کے اندر محبت رسول پیدا کر دے. حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر کو پیش کیا، اہل سنت کو مزاج دے دیا کہ اہل سنت والجماعت کے جاننے اور ماننے والوں اگر اسلام کی بقا اور آبیاری کی خاطر اگر ضرورت پڑے تو 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دینا مگر اسلام کو بچا لینا. جوان کی ضرورت ہو جوان پیش کرنا، بوڑھے کی ضرورت ہو بوڑھے کو پیش کرنا. مگر حسین نے پیش کرنے کے لیے تو کہا مگر خود ہی اپنوں کو پیش کر دیا اور یہ کہہ دیا اب تم نبی کی شریعت نبی کے دیے ہوئے دین پر رہو، تمہاری زندگی کے لیے یہی قربانیاں کافی. حسین نے کربلا سے ہمیں یہ عزم دیا. آج ہم اور آپ نماز سے غافل ہیں. جن پر نماز فرض نہیں وہ نماز کی بات کرتے ہیں. ہم پر نماز فرض ہے، ہم نماز پر عمل کریں. نماز کس کی لائی ہوئی ہے؟ اس آبادی کے لوگوں مجھے بتاؤ نماز کس نے لا کر دی ہے؟ نماز کس نے لا کر دی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تحفہ ہمیں نماز عطا فرمائی. نماز ہمارے سرکار نے ہمیں لا کر دی. ہم اپنے سرکار کی دی ہوئی نماز پڑھتے اور ہمارے سرکار نے ہمارے لیے نماز کو کم کروایا. حضرت موسیٰ نے بارگاہ رسول میں کہا نمازیں کم ہوئی، 50 وقت کی تھی 5 وقت کی ہمارے لیے ملی. 50 وقت پڑھتے 5 وقت پڑھتے 50 وقت کا ثواب پاتے. مگر یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ پڑھے 5 وقت کی جو رسول اللہ کو مانتے ہیں اور جو رسول کو مانتے نہیں وہ 50 وقت کی پڑھو. اللہ کو مانتے ہو اللہ نے 50 وقت کی نماز فرمائی ہے. جو رسول کو مانے وہ 5 وقت کی پڑھے اور جو رسول کو نہ مانے وہ 50 وقت کی پڑھے. اس لیے کہ رسول ہمارے ہیں. ان قریب حسین کی شہادت ہے. زمین پر حسین پاک جلوہ فرما ہے. وقت نماز ہو جاتا ہے. حسین للکار کر کہتے ہیں ہٹ مجھے نماز کو پڑھ لے دے. آج اگر تم کو نزلہ ہو جائے تو نماز تمہاری قضا، زکام ہو جائے تو نماز تمہاری قضا، چھینک آ جائے تو نماز تمہاری قضا. مگر دیکھو 6 مہینے سے لے کے جوان تک شہید ہو چکے مگر کربلا میں حسین نماز کو نہیں بھولے. نماز کو نہیں بھولے. حسین
नमाज के लिए सजदे में गए, इसलिए गए कि सजदा कर रहे थे और सजदे में ही तो वादा किया था रसूलुल्लाह से। मस्जिद नबी थी, आका के कांधों पर हुसैन सवार हो गए, नबी ने सजदे को दराज फरमा दिया। हुसैन तस्बीह सुनते जा रहे हैं, नबी पढ़ते जा रहे हैं, तस्बीह इतनी पढ़ी हुसैन ने लिख ली और वादा कर दिया या रसूलुल्लाह जब बारी आएगी तो इतने तन आपकी बार आपके इस्लाम के लिए कुर्बान। हुसैन सजदे में गए, बारगाह रब को हाजिर जानकर मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अर्ज किया या रसूलल्लाह, कल वो वक्त था जब मदीना था, आप सजदे में थे, हुसैन वादे को पूरा करने के लिए गिनती कर रहा था। आज उस वादे को पूरा करने की बारी आई तो हुसैन उतने के उतने कुर्बान कर अपने आप को भी कुर्बान करने जा रहा। हुसैन ने सजदा किया, सजदे की हालत में हुसैन का सरे अनवर तन से जुदा हुआ, जमीन ने खून उगला, आसमान से खून बरसा, पत्थरों के नीचे से ताजा खून निकला। क्यों? इसलिए कि नवासे रसूल की शहादत, नवासे रसूल की शहादत। मुझे बताओ, हुसैन और हुसैन के तमाम सारे रुफका को करबला में क्यों शहीद किया गया? ये करबला की जंग हुई तो क्यों हुई? आज मन घड़ंत कहानी रचने वाले लोग कहते हैं हुसैन ने मिल्कियत और जायदाद की जंग लड़ी। अगर मिल्कियत और जायदाद का मामला होता तो हुसैन की बारगाह में एक से एक हसीन ऑफर आ रहे थे। हुसैन मालो जायदाद मिल्कियत सब आपके लिए, सबका नहीं, सिर्फ आपका हाथ चाहिए, हाथ दे दीजिए। मेरे आका जद्द करीम इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था कि हुसैन इब्ने अली का हाथ है, ये हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में रखने वाला हाथ है। ये हाथ अपनी जान तो दे सकता है मगर अपना हाथ सानी के हाथ में नहीं, मजहब के हाथ में नहीं। हुसैन ने अपनी जान करबला में कुर्बान कर दी मगर इस्लाम को बचाया। आज हमारे अंदर भी वही फिक्र पैदा होना चाहिए कि हम अपने आप को हर तरह से सब कुछ कर ले मगर अपने दिल में जो इश्क रसूल की मोहब्बत का चिराग जल रहा है उसकी हिफाजत करना। आज हमारे दिल में इश्क रसूल के जलते हुए चिराग की हिफाजत अगर हमने आपने कर ली तो यही चिराग तो हमें कब्र में रोशनी देगा, यही चिराग तो हमें मैदान महशर में कामयाबी देगा। हजरत अली ने नमाज असर कज़ा की, लोगों ने सवाल किया है अली नमाज क्यों कज़ा की? तो अली ने इरशाद फरमाया, अली ने नमाज कज़ा की है मगर इश्क कज़ा नहीं किया। आज इश्क तो इश्क है, कज़ा पे कज़ा सब कुछ हो रहा है। अली नमाज क्यों कज़ा होनी थी? तो अली ने कहा कज़ा हुई है तो अदा हो जाए, अगर कज़ा हो गया तो उसकी अदा कैसे? नबी बेदार हुए, पूछा अली क्या हुआ? अली ने इरशाद फरमाया या रसूलुल्लाह सूरज डूब गया। आका इरशाद फरमाते हैं अली किधर डूबा? अली ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह इधर डूबा। मेरे नबी ने इशारा कर दिया, आला हजरत ने देख लिया, बोल उठे सूरज उल्टे पांव पलटे, चार इशारे से वो चार इशारे से वो चार कैसे चाक? हजरत हलीमा सादिया बोलो ठीक थी, आप पालने में उंगली चल रही है, चाँद घूम रहा है आपकी उंगली। तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरी अम्मी हलीमा जैसी जैसी मेरी उंगली चल रही है वैसे वैसे चाँद घूम रहा है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते चाँद झुक जाता था, उंगली उठाते मध्य में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नोट। ये सारे चाँदों सूरज क्यों ना इशारों पर घूमे? इसलिए घूमते हैं चांदो सूरज इशारों पर। हमने सवाल किया है चांदो सूरज तुम इशारों पर क्यों घूमते हो? कहा इसलिए कि उन्हीं के दर का तो भीख खाते हैं, उन्हीं के दर से तो चमके हैं, जिसका खाओ उसी की खाओ। आज तो बहुत से खा रहे हैं, खा किसी और की रहे, गा किसी और की रहे, मगर गाने दो अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी हम जन्नत में जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? जरा हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब सारे के सारे अहले सुन्नत वल जमात जन्नत में जाएंगे और हुसैन की सरबराही में जन्नत में जाएंगे। हम अपने हुसैन की सरबराही में जन्नत में जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद किया मेरा हुसैन नौजवाना ने जन्नत का सरदार, बूढ़े गमगीन हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं तुम गमगीन मत हो, मैदान महशर में जब उठाया जाए कि सब कुछ जवान उठाया जाए। जवान ही होंगे जब ही तो पुलसरा से धनातन गुजरेंगे। अरे बूढ़े ढूढ़े जितने होंगे सब वही रह जाएंगे, इसलिए कि इनके पास कुछ होगा तो होगा नहीं,
और भैया आज का टूल टैक्स का जमाना, नेशनल हाईवे बहुत चल रहा है, टूल टैक्स का जमाना है। टूल का जब तक पैसा नहीं दोगे जब तक पार नहीं जाओ। तो पुलिसरात पर भी तो एक बॉर्डर लगा हुआ है, पहले इसका शुल्क अदा करो, चाहत का शुल्क अदा करो, बाद में पुलिसरात से गुजरने की कोशिश करो। खुफिया रास्ते से निकलने वालों ने रास्ता जुगाड़ ढूंढ ली, कहा ये टूटी हुई एक बल्ली रखी, इसी से गुजर। अगर उनको मालूम नहीं था ये धोखे में रखी हुई, जैसे पैर रखा आधे इधर आधे उधर, और जो शुल्क अदा करके निकले वो जन्नत पे पहुंच गए। आज हमारे अंदर भी वही मिजाज होना चाहिए। चांदो सूरज से पूछा, ए चांदो सूरज, तुम इतने फर्माबरदार क्यों बन गए? तो चांदो सूरज ने कहा, जो हमारे अंदर चमक है, अगर फर्मा बरदारी बरकरार रहेगी तो ये चमक बरकरार रहेगी। आप जमाने में देख रहे होगे खूब, जो फर्मा बरदार है वो कितने चमकते हैं चेहरों से, जो फर्मा बरदार नहीं है वो कितने हैं, कैसे हैं, तो आप खुद देखते ही हो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अरे हमारे काफी है, हम रसूल के हैं, रसूल हमारे हैं, यही हमारे लिए बहुत काफी है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, न किसी से पंगा, न किसी के झगड़ा, न किसी से लड़ाई, न किसी से लेना देना। हमारे लिए काफी है सरकार की दौलत, सरकार का दिया हुआ बहुत काफी है। जो सरकार से निस्बत रखते हैं वो चमकते भी हैं, महकते भी। एक बुढ़िया नबी की बारगाह में गई। आज हमारे और आपके पसीने की बात की जाए तो पसीना लग जाए तो कपड़े में महक आ जाए। बुढ़िया गई नबी की बारगाह में, या रसूलल्लाह बेटी की शादी है। आका इरशाद फरमाते हैं, बूढ़ी माँ क्या चाहिए? कुछ मदद चाहिए, कुछ चीज चाहिए? नहीं मेरे सरकार, हमें मदद और चीज नहीं चाहिए, आपके जिस्म के पसीने के चंद कतरे चाहिए। आपके जिस्म अतहर के पसीने के चंद कतरे चाहिए। आका ने शीशी में चंद कतरे अता कर दिए। आज के ब्यूटी पार्लर का दौर नहीं था, तो दे दनादन ब्यूटी पार्लर दौड़ना, आना जाना, आना जाना, आना जाना, ब्यूटी पार्लर की दौड़ लगाती हैं औरतें। बुढ़िया ने ब्यूटी पार्लर अपनी बेटी को नहीं भेजा, बल्कि घर में नहला धुला कर बेटी की जिस्म पर मुस्तफा के जिस्म का पसीना लगा। ब्यूटी पार्लर से सजो तो एक गर्मी का ठोका लगे बिगड़ जाओ, और उस बेटी को देखो जिसने मुस्तफा के पसीने को जिस्म पर लगाया। एक नस्ल नहीं महकी, बल्कि 7 नस्लें महकती चली। तो वो उठे, उनकी मां ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसाए। क्या तो सूरज से कहा, हम चमक जो रहे हैं, एक चांद पूरी दुनिया को रोशनी देता है, एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता। इतनी कैपेसिटी और इतना बड़ा पावर मिला तो कैसे मिला? तो चांदो सूरज ने कहा, ये पावर से पावर लिया, और हमने अपना कनेक्शन करा कर लिया है, चोरी से करंट नहीं लिया। हमने कनेक्शन करा कर लिया है और वसीले से लिया है, डायरेक्ट मुस्तफा के तलवे से नहीं लिया। बल्कि मेरे आका चल रहे थे नालैन पहनकर, नालैन पाक से जो जर्रे उड़ रहे थे, हम चांदो सूरज आगे बढ़ बढ़कर उन जर्रों को अपने माथे पर लगाते जा रहे थे। उसी को देखकर तो बरेली के आला हजरत कहते जा रहे थे, या रसूल अल्लाह, जर्रे धड़कन तेरी पैदारों के ताजो सर बनते हैं सैयारों। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीले को देखो, जब मुस्तफा के कदमे नाज से लगने वाली नालैन के मर्तबे का ये आलम है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के तलवे नाज के गलवों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। आज तुम चाहो नहीं, बल्कि जिसे अब चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, मौत आ जाए, मगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है, आईसीयू में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी जिंदगी चली जाए और फिर तुम वापस कर लो। अगर हाँ एक जगह है जिससे जिंदगी मिल सकती है, वो जिंदगी उन्हीं को मिलेगी जिनके दिल का इश्क जाग रहा है, जिनके दिल की मोहब्बत जाग रही है, जिनके दिल की अकीदत जाग रही है, बोल उठे हैं जिनके तलवों का धोवन। आज किसी को किसी का धोवन पिला दिया जाए, अपने जैसा कहने वालों, किसी को किसी के जिस्म का धोवन पिला दिया जाए तो जॉन्डिस की बीमारी हो जाए,
लकवा मार जाए, मगर मुस्तफा की तलवों का जिसे धोवन पिला दिया जाए उसकी जिंदगी को आबे हयात मिल जाए। सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। ये हमारा नबी है, हमारा नबी पड़ोसी मुल्क वालों का नहीं है, हमारा नबी है। हम दावे से कहते हैं हमारा नबी, हम दलील के साथ कहते हैं हमारा नबी, हम सबूत के साथ कहते हैं हमारा नबी, इसलिए कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, ये जमाना मेरे हुजूर का है और वो जमाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी हैं जिनके तलवों से लगने वाली नालैन के मर्तबों का ये आलम है कि हमने किसी और से नहीं पूछा कि जो बंद हो उससे क्या पूछा जाए, जिसका दरवाजा हर वक्त खुला हो उसी से पूछा जाए। तो दरे रजा हर वक्त खुला रहता है अहले सुन्नत के लिए। हमने दरे रजा पर आवाज लगाई और बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछा, ऐ इमाम अहमद रजा, मुस्तफा की नालैन के बारे में कुछ कहते हो तो बोलते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उसी नालैन को अपने सरों का ताज बनाकर हम अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले अपने अगर मुकद्दर की मेराज बनाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियों में जो हमारे जहर घुल गया है, अगर उस जहर को तुम शहद बनाना चाहते हो तो सच्चे दिल से बारगाह महबूब में तौबा करके बारगाह मुस्तफा में कह दो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। आज अगर हमारे अंदर ये हुसूल हो जाए, प्यारे लोगों, हुसैन करबला में हमें नमाज पढ़ने का दर्स अता फरमाया है। हुसैन का सरे अनवर तन से जुदा हो गया है। बज़ाहिर लोगों ने और यजीद के मानने वालों ने कहा यजीदियत जीत गई, मगर जीत कर भी आज तक यजीदियत का कोई जानने वाला मौजूद नहीं है। हुसैन का सरे अनवर तन से जुदा हो चुका है। अब हुसैन जब यजीदियों ने जश्न मना लिया और हुसैन के सर को लेकर चलने की बारी आई तो हुसैन के सर को किसी बंद बर्तन में नहीं रखा है, बल्कि सर बुलंद, हुसैन का सर बुलंद होकर आगे आगे जा रहा था और अहले सुन्नत को अपने गाना पर नाज़िल होने वाला कुरान सुनाता हुआ चला जा रहा। सुभान अल्लाह। नेज़े पर जा रहे थे, सर नेज़े पर है, मगर क्या पढ़ रहा था? ये नहीं कह रहा था ए यजीदियों देखो तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, ऐ यजीदियों मेरे खानदान की हिफाजत करना, ऐ यजीदियों मेरे खानदान के साथ ज्यादा जुल्म मत करना। नहीं नहीं, हुसैन नेज़े पर भी रहकर अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के कुरान को सुनाते जा रहे थे और ये मिजाज दे रहे थे नबी की सुन्नतों पर अमल करता हुआ शरीयत इस्लाम के लिए जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसको मुर्दा मत समझो बल्कि वो जिंदा। सुभान अल्लाह। तन से जुदा हुआ सर, कई वक्त कितना वक्त हो गया, मगर फिर भी कुरान की तिलावत। हुसैन का सर आगे बढ़ा, यजीदी लेकर यजीद की तरफ चले, रास्ते में गिरजा मिला। राहिब ने पूछ के यहाँ रुकने की बात की। राहिब ने पूछा ये किसका सर है? कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा सारी रात के लिए सर हमें दे दो। कहा नहीं दे सकते, इसे इब्ने ज़ियाद ने हमें यजीद के पास पहुंचाना है। कहा हमारे पास बहुत दीनार और दिरहम है, जिंदगी भर की कमाई है, वो ले लो, सारी रात के लिए सर दे दो। इन लालची कुत्तों ने दीनार और दिरहम ले लिए और हुसैन का सर दे दिया। हुसैन का सर दिया नहीं बल्कि उसको इस्लाम दिलाने के लिए दे दिया। सर अनवर हुसैन को लेकर गया, साफ और शफाफ किया, ऊंची जगह पर रखकर खूब इत्र लगाया, खूब महकाया और हुसैन के सरे अनवर के सामने हाथ बांधकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो गया और लिखता है, बोल उठता है। सारी रात हुसैन के सरे अनवर को चूमने के लिए आसमान से अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी। सुबह सादिक का ऐसा वक्त आया कि हुसैन के सर ने करम फरमाया और उसको भी अपने नाना जान का कलमा बना दिया। मुझे कह लेने दो, जब हुसैन का सर तन से जुदा होने के बावजूद भी हमें कलमा पढ़ा सकता है, हुसैन का सर तन से जुदा होने के बावजूद भी हमें कलमा पढ़ा सकता है, तो हुसैन का नारा हमें जहन्नम से क्यों नहीं बचा सकता है? हुसैन का नारा हमें जन्नत क्यों नहीं दिला सकता है? नबी वो नबी है जो जिसको जो चाहे अता कर दे। आज
آج ہم اہل سنت والجماعت کے جاننے اور ماننے والے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر کہتے ہیں ہم کسی اور کا دیا ہوا نہیں کھاتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، دنیا میں آئے ہیں تو رسول کے صدقے میں، اور دنیا سے جب جائے گا تو ابھی رسول کا عشق لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا۔ آج ہمارے پاس اصول ہے، جس کے پاس جو اصول ہے وہ جانے، ہمیں کسی کے اصولوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے جو اصول ہیں ہم حق پر ہیں یہ ہم جانتے ہیں، ہم سچائی پر ہیں ہم یہ جانتے ہیں، ہم ہی اہدنا الصراط المستقیم پر ہیں ہم جانتے ہیں، جب ہم ہی ہیں تو ہم دوسروں کی طرف کیوں رخ کریں، ہم اپنا رخ مدینے کے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف گئے اور کہہ دیں یا رسول اللہ بلا لیجئے، اپنے در انور کو دکھا دیجئے۔ الحمدللہ فقیر قادری اس سال گیا، آقا نے بلایا، ساتھ میں میرے مولانا ریاضت صاحب قبلہ بھی تھے، ہم لوگوں نے مدینہ الرسول کی خوب حاضری کی، آقا کی بارگاہ میں خوب صلاۃ و سلام پیش کیا، اور جب مکہ معظمہ آ گئے تو ہم نے کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر، میزاب رحمت کے سامنے بھی کھڑے ہو کر، شرک و بدعت والوں کو چیلنج کر کے خوب اپنے رضا کا سلام للکار کر پڑھا۔ مولانا ریاضت صاحب اور اڑیسہ کے تمام علماء ساتھ میں تھے، ایک آدمی سلام نہیں پڑھتا تھا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو کر میزاب رحمت کو گواہ بنا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھتے تھے، اور وہاں کے اندھے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ہم سے ایک دن ہمیں گرفتار کیا، وہاں ریاضت صاحب گواہ ہے، کہا تم بریلوی لگتے ہو، ہم نے کہا الحمدللہ باپ بھی بریلوی ہے، دادا بھی بریلوی ہے، خاندانی بریلوی ہوں، اور میری اولاد جو ہے وہ بھی بریلوی۔ اس لیے پیارے لوگوں، ہمیں جب اللہ کے گھر میں بھی بریلوی کے نام سے جانا جائے، رسول اللہ کے گھر میں بھی جب بریلوی کے نام سے جانا جائے، تو ہمیں یہ نسبت مرتے دم تک یہاں بھی قبول ہے اور وہاں بھی قبول ہے۔ تم کو تمہاری نسبت قبول ہو، ہمیں ہماری نسبت قبول ہو۔ الحمدللہ ہم بریلوی تھے، بریلوی ہیں، اور انشاءاللہ بریلوی رہیں گے۔ زور سے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ بریلوی رہیں گے۔ زور سے بولو انشاءاللہ بریلوی رہیں گے۔ اور اگر بریلوی رہو گے تو کھاتے کماتے رہو گے، بریلوی رہو گے تو پاتے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے وہ نبی۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تم نے اپنا کہا کب، کہا ہوتا تو جھگڑا کیوں؟ کل میٹھا دے دے، اس لیے کہ تم نبی مانتے ہی نہیں ہو، ہم اسے اپنا نبی مانتے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارے سرکار ہیں، تاجدار ہیں، احمد مختار ہیں، سید لولاک ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، جن کا نام لے لیں تو دل کو قرار آئے، وہ رسول جن کا نام پاک اسم پاک ہم لے لیں تو ہماری زندگی کو سرور آ جائے۔ آج میرے رسول کی وہ ذات جس ذات پاک تھے، آج ہماری زندگی اور کامیاب و کامرہ ہو رہی ہے، نعرے لگتی ہوئی وہ ذات بھی آپ کے درمیان میں آ رہی ہے، جس کو مجاہد ملت کی بارگاہ کا متولی و صاحب سجادہ کہا جاتا ہے، جس کو حبیب ملت کہا جاتا ہے، یہ سب کے حبیب، سب کے لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہے۔ آپ اپنے ذہن و فکر کو اس لائق بنائیے تاکہ آپ کی رشتہ اور ناتا کسی اور سے نہ ہو، آپ کا رشتہ اسی کے ساتھ ہو جس کا رشتہ پشتینی طور پر مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ مصطفیٰ کے غلاموں کے یہاں کریں، آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ مصطفیٰ کے غلاموں کے یہاں کریں، آپ اپنے بیٹوں کا رشتہ مصطفیٰ کے غلاموں کے یہاں کریں، آپ اپنی بہنوں کا رشتہ، آپ اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا رشتہ مصطفیٰ کے غلاموں کے یہاں کریں، اور اپنے بیٹوں کا جو بھی رشتہ کریں وہ بھی مصطفیٰ کے گھر کی ہی قریب لیں۔ آج اپنی زندگیوں میں وہ مزاج پیدا کیجئے، ذہن پیدا کیجئے۔ آ رہے ہیں حضرت، آپ کو وہ بھی یہی مزاج دیں گے۔ اے لوگوں،
अपनी ज़हन व फिक्र को इस लायक बनाइए ताकि आज हर जमाने के लोग आप खुद देखकर कुछ मिजाज ले। जिंदाबाद आगे आ जाइए। जिंदाबाद 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, सूरह इस्लाम, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग सामने आके बढ़ जाइए। जी जी बैठ जाइए। साइड होकर बैठे तेरा दिया अच्छा तशरीफ रखो चाचा 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 आप देख रहे हैं जी जी आपके आज इस मिंबर पाक पर कौन सी जात आई जिसको मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का साहिब सज्जादा कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत भी यही पैगाम देते, यही इनके जद्दे करीम हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने पैगाम दिया। ऐ लोगों, अपनी जिंदगियों को इस लायक बनाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी इस लायक हो जाए कि तुम कब्र में पहुंचो तो अपने रसूल को चेहरा दिखाने के लायक बनो। आज चेहरा दिखाने के लायक क्या, सुबह से शाम तक इतनी मर्तबा छिलाते हैं कि छिलने के बाद छिलता छिलता बिल्कुल छिल ही जाता है। ऐ लोगों, अपने चेहरों पर प्यारे रसूल की सुन्नतों को सजाओ। प्यारे आका ने तुम्हें सबको नमाज का तोहफा अता फरमाया है। ऐ लोगों, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा कर वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करो, हाथ उठाओ नीचे की तरफ। आज उसी रसूल का दिया हुआ सदका खाते हो और हाथ उठाने से डर लगता है तुमको? जी नहीं, वो रसूल जिनके सदके में हमें जिंदगी मिली, जिनके सदके में हमें कायनात में रहने के लिए जिंदगी मिली, उस रसूल ने हम गुलामों को नमाज की दौलत अता फरमाई है। अता की है किसने दी है नमाज लाकर? मेरे मुस्तफा ने मिराज का तोहफा हम गुलामों को नमाज दिया। जी जी बाप जब घर आता है तो अपनी औलाद के लिए कुछ लाता है। मुस्तफा जब मिराज से वापस लाए तो अपनी उम्मतियों की नमाज लेकर आए। आज बाप कुछ लेकर आए तो बेटों में झगड़ा हो कि हम लेंगे। आज उम्मती हो, तुम भी अपने अंदर से ये मिजाज पैदा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि हमारे सरकार नमाज पढ़ाए। हाथ उठा के वादा करो, आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आपने आज जश्न शोहदाए करबला में वादा किया है, हुसैन की महफिल में वादा किया है। हुसैन भी देख रहे हैं और हुसैन के नाना मुस्तफा जाने रहमत भी देख रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और लोगों का तो क्या है वो ये जाने, उनका काम जाने कि उनका क्या अकीदा है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे सरकार हम गुलामों को देख रहे हैं। हम जो यहाँ जिक्र की महफिल कर रहे हैं, अपने हुसैन को याद कर रहे हैं। हुसैन के नाना अपने हुसैन की बात को देख रहे हैं, अपने हुसैन के जिक्र को सुन रहे हैं कि मेरे उम्मती, मेरे जानिसार मेरे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। मियाँ, अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाइए। सिर्फ कलमा मत पढ़िए, कलमा पढ़कर कलमे पर अमल करिए। वो भी तो कलमा पढ़ने वाले थे जिन्होंने करबला में हुसैन को शहीद किया। मगर कलमा पढ़कर कलमे पर अमल करो, इश्क रसूल का चिराग अपने दिल में रोशन करो। और अगर तुम्हारे दिल में इश्क रसूल का चिराग जलता रहेगा, हजार तूफान उठेंगे मगर तूफान तुम्हारे दिल के इश्क के चिराग को कभी न बुझा पाएंगे। आला हजरत बरेली से बोल उठे हैं, ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छोटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छोटे सस्ते। वो आग लगा दी है तो आग बुझा देगी।
रब कदीर आप तमाम अवाम अहले सुन्नत को मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैज़ान व करम से आप सबको माला माल फरमाए। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये खूबसूरत खिताबत पुरमग़ज़ खिताबत ईमान अफरोज़ बसीरत अफरोज़ खिताबत से हम और आप महज़ूज़ हो रहे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हुजूर गयासे मिल्लत साहब क़िबला मक़दसिल्लुहु नूरानी की इन बातों पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक़ अता फरमाए। और रब्बे क़दीर हुजूर वाला का साया ताबीर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। हज़रात, उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम से मुकम्मल मेंबर रसूल पुर है। इन उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम के खूबसूरत चेहरों का दीदार कीजिए और अपने ज़ंग आलूदा दिलों को रोशन व ताबनाक कीजिए। आइए हज़रात, इनकी तकरीर का खुलासा बस 2 शेर में मैं आपको दे रहा हूँ, ज़हन के तरीके पे कैच कीजिए। शायर कहता है कि मुसलमान तू अगर मस्ते मई इसार हो जाए, मुसलमान तू अगर मस्ते मई इसार हो जाए तो ज़माने का ज़माना तेरा ताबेदार हो जाए। सुभान अल्लाह। मुसलमान तू अगर मस्ते मई इसार हो जाए तो ज़माने का ज़माना तेरा ताबेदार हो जाए। और तू अगर ढाल ले अपने आप को सुन्नत के साँचे में, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखिर के फिर वही नाते पाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ में एक बार हाथों को फजा में लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और झूम के कहिए सुभान अल्लाह, और बदल के कहिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि अमीने सौतो सदा यही कहीं होगा। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अमीने सौतो सदा यही कहीं होगा, शफीए रोज़े जज़ा यही कहीं होगा। प्यार से मचल के कहिए सुभान अल्लाह। अमीने सौतो सदा यही कहीं होगा, शफीए रोज़े जज़ा यही कहीं होगा। हमें ये नाते पाके रसूल खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। ये नाते पाके रसूल खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, आपके इस खूबसूरत जज्बात और एहसासात के हवाले मैं गुजारिश करूंगा माइक पर शायर इस्लाम मद्दाह रसूल अंदलिबे गुलशनी रिसालत जनाब नूरे मुजस्सम साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, तमामी हजरात से एक खास गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम की कैसेट रजा साउंड से हासिल करें। हुजूर गयासे मिल्लत क़िबला मक़दसिल्लुहु अलैहि की मुकम्मल तकरीर के कैसेट और हमारे शोरा इस्लाम की मुकम्मल नातो मनकबत खानी की कैसेट जलसे के बाद ही आपको दस्तयाब होंगे। रजा साउंड से हासिल करें।